ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನಿಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೌ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವೇಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲಮುನಿತ್ರಯಾಪ್ತಲಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮರಕ್ಷಣೈತಿ ತ್ವಯುಗಾಗಮಾन्तಂ आचार्य भक्ति परिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्ज भृंग श्रीवास योगी गुरुनार्पितवारमीशे भक्त्यादिपूर्ण कृपात् चिह्नं श्रीनिवास मुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायण योगीन्द्र वरदारि कृपाश्रयं रंगेशपादभनितं श्रीनिवास मुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरुकरुणावाप्त चक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारम् श्रीवागीशात्तुर्यं षडर्कवेतिराड्वेतचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादो सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जेतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूलकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्यात संकल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यं न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरविशेषमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते उच्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे श्रीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि माणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं स सर्वत्र सर्वदा अविस्तृता सुगम्भीरा रामार्जुमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावमखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयिनः पुत्रं भाष्यभक्तिरचोचिरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्थिते कृतिः आढ्यैकागणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्संमिति पितिर्व्याख्यानमाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनसद्गिरां द्रष्टव्यकथमीश्वरः सैननः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ जन्नो मित्रश्यं वरुणः चन्नो भवत्वर्यमा चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः चन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्ते भंगादिलीलेवनतविधभूतौ रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवच सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्महम्। ಹಾನ್ಯಧಿಕರಣ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ದೇಹ ವಿಯೋಗವಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒದರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಚಿರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ
ಅವನ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು, ಅವನನ್ನ ಸುಹೃತ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ದುಷ್ಕೃತರು, ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದವರು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವವರು, ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಅಪ್ರಿಯರಾದವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಈ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದೇಹಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಏನು, ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಮತಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪಾಸನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಚಿಂತನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅವನು ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಅವನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪಗಳು ಹೋಗೋದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ತುಲ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂಧನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪಾಸಕನು. ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಚ್ಚಿಂತನಂಚ ವಿಧೀಯಮಾನಂ, ವಿಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಂತನೆ ಕೌಶಿಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಅಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾನಿಯೂ ಹೇಳಿ ಉಪಾದನೂ ಹೇಳಿ. ಇವನು ವಿರಜಾದತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪರ್ಯಂಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಏವಂ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಯಾರು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚಿಂತನಂಚ ವಿಧೀಯಮಾನಂ ಅಂತ ಭಾಷಿಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಧಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಚಿಂತನೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಭಿಸಂಭವಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಭಿಸಂಭವಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿದೆ. ಅಹಂ ಅಭಿಸಂಭವಾಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ. ಇದು ಭಾಷೆಕಾರರ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಬರೀ ನಾಶವಾಗತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಪದ ನಾಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ. ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ. ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅದು. ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗೋದು ಉಪಾಯನ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮವೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಶವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತ್ಯಾಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಧೂಯ ಒದರಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಳಿದಿರುವ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಶ್ವೈವ ರೋಮಾಣಿ ವಿಧೂಯ ಪಾಪಂ. ಆ ರೋಮಗಳು ಅದರ ಜೊತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೇಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಧೂಳು ರಜಸ್ಸು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ
ತ್ಯಾಗವು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ತುಲ್ಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಚಿಂತನೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ 3 ಕಡೆ 3 ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಕಲ್ಪ ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಲ್ಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾನಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಚಿಂತನಂ, ಉಪಾಯ ಚಿಂತನಂ, ಉಭಯ ಚಿಂತನಂ ಚ ವಿಕಲ್ಪಿಯರನ್ನ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯರಲ್ವಾ, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಕಲ್ಪವಲ್ಲ, ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇರುವಾಗ ಒಂದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 8 ವಿಧವಾದ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಕಲ್ಪವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನವತು ಉಪಾಯನ ಶಬ್ದ ಶೇಷತ್ವಾತ್, ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಾದರಾಯಣರು, ಉಪಾಯನ ಶಬ್ದ ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಯನವು ತಿಳಿದ್ಬೇಕು. ಹಾನಾವಿತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಕೇವಲಾಯಾಮ್ ಹಾನೌ ಕೇವಲೇ ಚ ಉಪಾಯನೆ ಶ್ರೂಯಮಾಣೆ ಇತರೇತರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅವಶ್ಯಂಭಾವಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಉಪಾಯನ ಶಬ್ದವು ಹಾನಿ ವಾಕ್ಯ ಶೇಷತ್ವಾತ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾನಿಯಾದ್ರೇಲೆ ಉಪಾಯನ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪಾಯನ ಶಬ್ದವು ಹಾನಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಯನ ಹೇಳಿರೋ ಕಡೆ ಹಾನಿ ವಾಕ್ಯ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಾನಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿರೋ ಕಡೆ ಉಪಾಯನವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪಾಯನ ವಾಕ್ಯ ಹಿ ಹಾನಿ ವಾಕ್ಯ ಶೇಷತ್ವಮೇವ ಉಚಿತಂ ವಿದುಷಾ ತ್ಯಕ್ತಯೋ ಪುಣ್ಯಪಾಪಯೋ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಾನ ವಾಚಿತ್ವಾತ್ ಉಪಾಯನ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ. ಅವನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ತ್ಯಕ್ತಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾನಿ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾಶವಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಯನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವತ್ತವಾಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರದೇಶ. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಷತ್ವ ಶೇಷಿ ಭಾವ ಬರಬೇಕು. ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಶಾಖೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಶೇಷಿ ಭಾವ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವೇದ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶಾಂತರ ಆಮ್ನಾತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಂತರ ಆಮ್ನಾಯ ವಾಕ್ಯ ಶೇಷತ್ವೇ ಆಮ್ನಾತ ವಾಕ್ಯ ಶೇಷತ್ವೇ ದೃಷ್ಟಾಂತಹ ಉಪನ್ಯಸ್ಯಂತೆ. ಕುಶಾಚ್ಛಂದ ಸ್ತುತ್ಯುಪಗಾನವತಿ ಇತಿ, ಕುಶಾಚ್ಛಂದ ಸ್ತುತ್ಯುಪಗಾನವತಿ 4 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕುಶಾಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಕಾಲಾಪಿನಃ ಅಂತ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶ ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾಹ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕುಶಾಹ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಬೆಗಳು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ್ದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹದ್ದು, ಅದು ಅವರು ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಶಲಾಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮರದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ್ದು ಔದುಂಬರ್ಯ ಕುಶಾಹ ಅಂತ ಶಾಠ್ಯಾಯನಿಗಳು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔದುಂಬರ್ಯ ಕುಶಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಕುಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾನಸ್ಪತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ವಾನಸ್ಪತ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ವಾನಸ್ಪತ್ಯ ವಾನಸ್ಪತ್ಯ ವಾನಸ್ಪತ್ಯತ್ವೇನ ಅವಗತಾಃ ಉಷಾಃ ಔದುಂಬರ್ಯಃ ಇತಿ ವಿಶಿಂಶತ್ ತದ್ವಾಕ್ಯಶೇಷತಾಂ ಆಪದ್ಯತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯದು ಯಾವ ಮರದ್ದು ಅನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಔದುಂಬರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಉದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಶೇಷಭೂತವಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಶಾಖೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ಹೇಗೆ ಶೇಷ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾನಿ ಹೇಳಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ಉಪಾಯನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಉಪಾಯನ ವಾಕ್ಯ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಹಾನಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾದರಾಯಣರು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಾಸುರಾಣಾಂ ಛಂದೋಭಿಹಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಅವಿಶೇಷೇಣ ದೇವಾಸುರಾಣಾಂ ಛಂದಸಾಂ ಪ್ರಸಂಗೆ. ದೇವಾಸುರರ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಇರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವ ಅಸುರ ಇಬ್ಬರದು ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇವಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲು ಬರ್ಬೇಕೆ, ಅಸುರರದ್ದು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬೇಕೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವಚ್ಛಂದಾಂಸಿ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಚನಂ ಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ತದ್ವಾಕ್ಯಶೇಷತಾಂ ಗಚ್ಚತಿ. ದೇವಚ್ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರವಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಛಂದಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರ ಇರುವ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು, ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು, ಅದು ದೇವ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ಅಸುರ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಯಾವುದು ನಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯೇನ ಷೋಡಶಿನಃ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಪಾಕರೋತಿ ಇತಿ ಅವಿಶೇಷೇಣ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸಮಯಾವಿಶಿತೆ ಸೂರ್ಯೇ ಷೋಡಶಿನಃ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಪಾಕರೋತಿ ಈ ವಿಶೇಷಂ ವಾಕ್ಯಂ ತದ್ವಾಕ್ಯಶೇಷತಾಂ ಭವತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ. ಹಿರಣ್ಯನ ಷೋಡಶಿನಃ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಪಾಕರತಿ. ಷೋಡಶಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಯಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಸಮಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮದ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಷೋಡಶಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮದ ವಿಕೃತಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾನಪೂರ್ವವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಕಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಶಸ್ತ್ರ, ಗಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಷೋಡಶಿನಃ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಪಾಕರೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಉಪಾಕರೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಕರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಉಪಾಕರ್ಮ ಆರಂಭವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಯಿಸಿರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯಾವಿಷಿತೆ ಸೂರ್ಯೇ ಷೋಡಶಿನಃ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಪಾಕರೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಮಯಾವಿಷಿತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಯಿಸಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಶದುದಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜ ಉಪಗಾಯಂತಿ ಇದು ಅವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ. ಉಪಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋತ್ವಿಕಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಋತ್ವಿಕಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನ ಅಧ್ವರ್ಯು ಉಪಗಾಯೇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಅನಧ್ವರ್ಯು ವಿಷೇತಾಂ ಅವಗಮಯತೆ ತದ್ವಾಕ್ಯಶೇಷತ್ವ ಪೃಚ್ಛತಿ.
ಅಧ್ವರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾ ಅಧ್ವರ್ಯಹೂ ಬಗಾಯೇತ್, ಅಧ್ವರ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಾ ಋತ್ವಿಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಧ್ವರ್ಯವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 4 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಶಾಖಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಶೇಷಿ ಭಾವ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದು. ಏವಂ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಅವಗತಂ ಅರ್ಥಂ ವಿಶೇಷೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಯಿತು ಕ್ಷಮಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತಚ್ಛೇಷತ್ವಂ ಅನಭ್ಯುಪಗಚ್ಚದ್ಭಿಃ ತಯೋಃ ಅರ್ಥಯೋಃ ವಿಕಲ್ಪಃ ಸಮಾಶ್ರಯಿತವ್ಯಃ ಸ ಚ ಸಂಭವಂತ್ಯಾಂ ಗತೌ ನೈಯುಚ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಬಂತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಋತ್ವಿಕಗಳು ಉಪಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ವರ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಶೇಷಿ ಭಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಧ್ವರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಅಧ್ವರ್ಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಗಾನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು. ಆದರೆ ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ. ವಿಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಕಲ್ಪವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದುಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಕಾಂಡೆ ಅಪಿತು ವಾಕ್ಯಶೇಷ ಸ್ಯಾತ್ ಅನ್ಯಾಯತ್ವಾದ್ ವಿಕಲ್ಪಸ್ಯ ವಿಧಿನಾಮೇಕದೇಶ ಸ್ಯಾತ್. ವಾಕ್ಯಶೇಷ ಸ್ಯಾತ್ ಅನ್ಯಾಯತ್ವಾದ್ ವಿಕಲ್ಪಸ್ಯ. ವಿಕಲ್ಪವು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಶೇಷ ಆಗುವುದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ವಿಧಿಗೆ ಏಕದೇಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್, ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಷಿಭಾವ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ತಿಳಿಸೋದಿದ್ರೆ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಕಲ್ಪವು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ವಿಷಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ತದೇವಂ ಕೇವಲ ಆನೋಪಾಯನ ವಾಕ್ಯಯೋಹೋ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಕೇವಲಸ್ಯ ಹಾನಸ್ಯ ಕೇವಲಸ್ಯ ಚ ಉಪಾಯನಸ್ಯ ಅಭಾವಾತ್ ವಿಕಲ್ಪಃ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ಕೇವಲ ಹಾನೋಪಾಯನ ವಾಕ್ಯಯೋಹೋ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಹಾನಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಯನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾನಿ ಉಪಾಯನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು, ಇವನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ, ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಆಗಿರುವಾಗ ಬರೀ ಹಾನಿಯನ್ನು ಬರೀ ಉಪಾಯನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು ಉಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪಾಯನಸ್ಯ ಅಭಾವ ಉಪಾಯನಸ್ಯ ಅಭಾವಾತ್ ವಿಕಲ್ಪ ನೋಪಬದ್ಧತೆ. ಎರಡು ಸೇರಿ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಹಾನಿಯೋ ಬರೀ ಉಪಾಯನವೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಕೌಶೀತಕಿನ ಉಭಯ ಆಮ್ನಾನಂ ಅವಿಶೇಷ ಪುನಃಶ್ರವಣೇನ ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದಾತ್ ಅವಿರುದ್ಧಂ. ಪುನಃಶ್ರವಣತ್ವೇನ ಅವಿಶೇಷ ಪುನಃಶ್ರವಣತ್ವೇನ ಕೌಶೀತಕಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಭಯ ಆಮ್ನಾನಂ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾನಿ ಉಪಾಯನ ಹಾನ ಎರಡೂ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಿಶೇಷ ಪುನಃಶ್ರವಣತ್ವೇನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದಾದ ಅವಿರುದ್ಧಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ವಿಷಯ 3 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಮೂರು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೂರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹವ್ರು, ತಿಳಿಯುವವರು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮವೇದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಸಾಮವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅದೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ತರಹ ಎರಡು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದದಿಂದ. ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಹಾನ, ಒಂದು ಕಡೆ ಉಪಾಯನ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾನ ಉಪಾಯನ, ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವಿಶೇಷ ಶ್ರವಣ ಆದ್ರೂ ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದ ಉಪಾಯ ವಿಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಒಂದೇ ತರಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ಕಡೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದದಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೂರು ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನ ಉಪಾಯನವು ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪಾಯನವು ವಾಕ್ಯತ್ವ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾನ ಹೇಳಿರೋದು ಹಾನ ಉಪಾಯನದ ಜೊತೆ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ, ಉಪಾಯನ ಹೇಳಿರೋದು ಹಾನದ ಜೊತೆ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ, ಹಾನ ಉಪಾಯನ ಎರಡು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಕಡೆಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೌಶೀತಕಿನ ಉಭಯ ಆಮ್ನಾನಂ ಅವಿಶೇಷ ಪುನಃಶ್ರವಣತ್ವೇನ, ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೌಶೀತಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದಾತ್ ಅವಿರುದ್ಧಂ. ಆ ಕೌಶೀತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಹಾನ ಹೇಳಿರೋದು ಉಪಾಯನ ಜೊತೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಉಪಾಯನ ಹೇಳಿರೋದು ಹಾನ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆ ಏಕವಾಕ್ಯ, ಹಾನ ಉಪಾಯನ ಎರಡು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಕಡೆಯೂ ಇದು ಹೇಳಿದೆ. ಮೂರು ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದದಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವವಾದ್ದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಈ ಪರ್ಯಂಕ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕೌಶಿತಕಿಯಲ್ಲಿ. ಉಪಾಸಕರೆಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು. ಕೌಶಿತಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪರ್ಯಂಕ ವಿದ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಏವಂ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಭಿಸಂಭವಾಮಿ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಕಡೆಯ ಶರೀರ ಹೋದಾಗ ಪಾನ ಉಪಾಯನ, ಅವರ ಉಪಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೇನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ಅವರ ಅಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಅಪ್ರಿಯರು ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದು ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾನ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೂರು ಕಡೆ ಉಪಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಶಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಶೇಷವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಗುರುಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಶ, ಛಂದ ಮೊದಲಾದ 4 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ರೀತಿ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಉಪಾಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾನವಾಗಿದ್ರೇನೆ ಉಪಾಯನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಶೇಷತ್ವ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. 3 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರತಿಪತ್ರ ಭೇದದಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ ಸಾಂಪರಾಯ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಂಪರಾಯೇ ತರ್ತವ್ಯಾಭಾವಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ಅನ್ಯೇ. ಸಾಂಪರಾಯೇ ತರ್ತವ್ಯಾಭಾವಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ಅನ್ಯೇ ಅಂತ. ಸಾಂಪರಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾಂಪರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪಸರ್ಗಗಳೊಂದೇ ಸೇರಿದ ಗತಿ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದ ಸಂಪರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಂಪರಾಯಸ್ಯ ಗತೌ ಅಂತ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇಹ ವಿಯೋಗವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಂಪರಾಯಸ್ಯ ಅಯಂ ಕಾಲ ಸಾಂಪರಾಯ
ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪರಾಯೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಅಂತ, ಅಂತಿಮ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ, ಚರಮ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನ ಸಾಂಪರಾಯ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಬಾಲಂ ಪ್ರಮಾದ್ಯಂತಂ ವಿತ್ತಮೋಹೇನ ಮೂಢಂ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ನ ಪರೈತಿ ಮಾನಿ ಪುನರ್ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಂಪರಾಯ ನ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಬಾಲಂ, ಪರಲೋಕ ಗಮನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ. ಪ್ರಮಾದ್ಯಂತಂ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ತಮೋಹೇನ ಮೂಢಂ, ಹಣದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಮನು ಹೇಳೋ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಂಪರಾಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಸಾಂಪರಾಯ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಿಮ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಭಾವಾತ್, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ದಾಟುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವೇ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವೇ ನೇರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತರತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಚನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅನುಭವ, ಸುಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಬೇರೆ ದಾಟಬೇಕಾದ್ದು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಭಾವಾತ್ ತಥಾಹಿ ಅನ್ಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಯೋಗೋ ಹಾನಂ ಉಪಾಯನಂ ಚ ಸರ್ವಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ಚಿಂತನೀಯಂ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಇಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತತ್ ಹಾನಂ ತದ್ಧಾನಂ ಹಿ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗವಾದಾಗಲಿಯೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು. ದೇಹಾದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಸ್ಯ ಅಧ್ವನಿಚ, ಉತ್ಕ್ರಾಂತವಾಗಿ ಅವನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆಯೇ. ಅಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆಯೇ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ. ಉತ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲ ಏವ ಇತಿ ವಿಷಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇರಿದೆ, ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ದೇಹಾದುತ್ಕ್ರಾಂತಸ್ಯ ಅಧ್ವನಿಚ, ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವಿಕಲ್ಪ. ಅದು ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತವಾಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏವೇತಿ ವಿಷಯ ಉಭಯತ್ರ ಇತಿ ಯುಕ್ತಂ, ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗಮನ ಬೇಕಲ್ಲ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಉಭಯಧಾ ಶ್ರುತತ್ವಾತ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಏವಂ ಹಿ ಕೌಶೀತಕಿನಃ ಸಮಾಮನಂತಿ, ಕೌಶೀತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ ಏತಂ ದೇವಯಾನಂ ಪಂಥಾನಂ ಆಪದ್ಯ ಅಗ್ನಿಲೋಕಂ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಉಪಕ್ರಮ್ಯ ಸಹ ಆಗಚ್ಚತಿ ವಿರಜಾಂ ನದೀಂ ತಾಂ ಮನಸಾತ್ಯೇತಿ ತತ್ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನುತೆ ಇತಿ. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ವಿರಜಾ ನದಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವಯಾನಂ ಪಂಥಾನಂ ಆಪದ್ಯ, ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಗ್ನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಿರಜಾ ನದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ದಾಟ್ತಾನೆ, ಮಾನಸ ಪುರುಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅವನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು, ಧೂನುತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೌಶಿತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಿರಜಾ ನದಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟಿದಾಗ ಅವನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಧ್ವನಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಹಾನಿ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಯಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು. ತಾಂಡಿನಸ್ತು, ಇವರು ಛಂದೋಗರು, ತಾಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಛಂದೋಗಿ ಉಪನಿಷದ್ಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಆ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅಶ್ವೈವ ರೋಮಾಣಿ ವಿಧೂಯ ಪಾಪಂ ಚಂದ್ರೈವ ರಾಹೋ ಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯ ಭೂತ್ವಾ ಶರೀರ ಮುಕ್ತಂ ಕೃತಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮಪಿ ಸಂಭವಾನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವೈವ ರೋಮಾಣಿ ವಿಧೂಯ ಪಾಪಂ, ಒಂದು ಅಶ್ವವು ತನ್ನ ರೋಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒದರಿ ಕೊಡವೆ ಹಾಕುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡವೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ಇವ ರಾಹೋರ್ ಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯ, ರಾಹುವಿನ ಮುಖಿನ ಚಂದ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಧೂತ್ವಾ ಶರೀರವನ್ನು ಒದರಿ ಹಾಕಿ ಅಕೃತಂ ಕೃತಾತ್ಮ ಆದವನು ಅಕೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಅಭಿಸಂಭವಾನಿ, ಅಕೃತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನೇ ಒದರಿ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅತ್ರತು ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಇತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ. ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ಒದರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೌಶಿತಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿರಜಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂಮತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಇದೆ. ಶಾಠ್ಯಾಯನಕೇಪಿ, ಶಾಠ್ಯಾಯನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ ದಾಯಮುಪಯಂತಿ ಸುಹೃದ ಸಾಧು ಕೃತ್ಯಾಂ ದಿಶಂತಹ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಾಮಿತಿ ಪುತ್ರೇಶು ದಾಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಕಾಲಂ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಸಂಕ್ರಮಣಂ ಶೂಯಮಾಣಂ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಠ್ಯಾಯನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪುತ್ರಾಹ ದಾಯಂ ಉಪಯಂತಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಾಯ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ, ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುಹೃದ ಸಾಧು ಕೃತ್ಯ, ಅವನ ಸುಹೃತ್ತುಗಳು ಇವನ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಿಷಂತಹ ಪಾಪಕೃತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನು ಇದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯತ್ವೇಸಾರ ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಪಗಳು, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಉಪಾಸಕನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಾಪದ ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗಿರೋ ಪಾಪದ ಫಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ಫಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಅದು ಅನುಗ್ರಹ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಇರುವ ಪುಣ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಫಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಫಲ ಅವನ ಸುಹೃತಿಗಳಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಚರ್ಮಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯತ್ವಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರರು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುಹೃದು ಮತ್ತೆ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಹೃದ ಸಾಧು ಕೃತ್ಯಾಂ ದುಷ್ಯಂತಹ ಪಾಪಕೃತ್ಯಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದ್ವೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಪಕೃತ್ಯ, ಸಾಧು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತ. ಪುತ್ರೇಶು ದಾಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಕಾಲಂ, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳ ಉಪಾಯನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ. ದಾಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಕಾಲಂ, ದಾಯವು ಸಂಕ್ರಮಣವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ.
ಅದನ್ನ ದಾಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಕಾಲಂ. ದಾಯ ಭಾಗ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವು ಹೋಗ್ತಾವ. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಸಂಕ್ರಮಣಂ ಶ್ರೂಯಮಾಣಂ, ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ, ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅತಃ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಯೋ ಏಕದೇಶ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಹೀಯತೆ, ಶೇಷಸ್ತು ಅಧ್ವನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಯೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿರಜಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆರಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾನಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿರಜಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕದೇಶ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಹೀಯತೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೇಷಸ್ತು ಅಧ್ವನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಉಚ್ಯತೆ ಸಾಂಪರಾಯೇ. ಸಾಂಪರಾಯೇ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಚರ್ಮ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದುವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸಾಂಪರಾಯೇ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಯಾವುದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ದೇಹವಿಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ದೇಹಾತ್ ಅಪಕ್ರಮಣ ಕಾಲೇ ಏವ ವಿದುಷಃ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ನಿರವಶೇಷಂ ಹೀಯೇತೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉಳಿದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿರವಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇಹಾತ್ ಅಪಕ್ರಮಣ ಕಾಲೇ, ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ. ಕುತಃ ಕರ್ತವ್ಯಾಭಾವಾತ್ ವಿದುಷಃ ದೇಹವಿಯೋಗಾತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಾಭ್ಯಾಂ ತರಿತವ್ಯ ಭೋಗಾಭಾವಾತ್. ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾದ ಅನುಭವಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಚನ, ಅದು ತರತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಚನಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಚನ, ತರತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಚನ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅವನಿಗೆ ಸುಖದ ದುಷ್ಕೃತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ಏನಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಅವನು ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಸುಖದ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಚರ್ಮ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಏನೂ ಉಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇಹವಿಯೋಗಾತ್ ಪಶ್ಚಾತ್, ದೇಹ ಸಂಬಂಧವೇ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವರೆಗೆ. ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ದೇಹ ಹೊಂದಿರೋದೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ. ದೇಹ ವಿಯೋಗವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ. ದೇಹ ವಿಯೋಗಾತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಾಭ್ಯಾಂ ತರಿತವ್ಯ ಭೋಗ ಅಭಾವಾತ್, ಅವನು ಪಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಭೋಗಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಂದ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯಾಫಲಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಹಿ ಸುಖದ ದುಷ್ಕೃತಾಭ್ಯಾಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯೇ ಸುಖ ದುಃಖೇ ನ ವಿದ್ಯೇತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತರಿತವ್ಯ ಭೋಗ ಅಭಾವಾತ್, ತರಿತವ್ಯ ಭೋಗ ಅಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ತವ್ಯಾಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ತರಿತವ್ಯ ಭೋಗ ಅಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯಾಫಲಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಫಲವಾದ, ವಿದ್ಯಾಫಲಭೂತವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಫಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಫಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಖದ ದುಷ್ಕೃತಾಭ್ಯಾಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯೇ ಸುಖ ದುಃಖೇನ ವಿದ್ಯೇತೆ. ಸುಖದ ದುಃಖ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಒಂದೇ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಫಲ
ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಲವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಲವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾಹಿ ಅನ್ಯೇ ದೇಹವಿಯೋಗಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸುಖ ದುಃಖ ಉಪಭೋಗ ಅಭಾವ ಮಧೀಯತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನ್ಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವಿಯೋಗಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ, ದೇಹವಿಯೋಗವಾದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಉಪಭೋಗ ಅಭಾವಂ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅಭಾವ, ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಶರೀರಂ ಭಾವಸಂತಂ ನ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೇ ಸ್ಪೃಶತಃ. ಅಶರೀರಂ ಭಾವಸಂತಂ ನ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೇ ಸ್ಪೃಶತಃ. ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಯೋಃ ನಃ ವೈ ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಯೋಃ ಅಪಹತಿರಸ್ತಿ ಅಶರೀರಂ ಭಾವಸಂತಂ ನ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೇ ಸ್ಪೃಶತಃ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಮಂತ್ರ. ನಃ ವೈ ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ, ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರೋವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಯೋಃ ಅಪಹತಿರಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಯೋಃ ಅಪಹತಿ ನಾಸ್ತಿ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದೊಡೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಅನುಭವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವರೆಗೂ. ಅಶರೀರಂ ಭಾವಸಂತಂ, ಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೇನ ಸ್ಪೃಶತಃ, ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಗಳು ಅವನು ಮುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡುದು. ಅಶರೀರಂ ಭಾವಸಂತಂ, ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನ. ನ ಸ್ಪೃಶತಃ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಬಹುದೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರ, ಕರ್ಮಕೃತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರ, ಸತ್ವರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಶರೀರ ಇರುವವರೆಗೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಆ ಕರ್ಮಕೃತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಏಷ ಸಂಪ್ರಸಾದ ಅಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೇರಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾವಿರ್ಭಾವವೇ ಅವನಿಗೆ, ಮಧ್ಯ ಏನು ಅನುಭವಗಳಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯ ಅಥ ಸಂಪತ್ಸ್ಯೆ, ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯತೆ ಅಥ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಂದಸ ಪ್ರಯೋಗ, ವಿಮೋಕ್ಷೆ ಸಂಪತ್ಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇರೋದು. ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ, ಚಿರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಳಂಬ. ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಳಂಬ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಯಾವತ್ತು ನ ವಿಮೋಕ್ಷೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೇಹ ಬಂದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ತಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪತ್ಸೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾಫಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪಡಬೇಕಾದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನನ್ನ. ಕರ್ಮಕೃತ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು. ತಥಾಹಿ ಅನ್ಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಶರೀರಂ ಭಾವಸಂತಂ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೇನ ಸ್ಪೃಶತಃ ನಃ ವೈ ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಯೋ ಅಪಹತಿರಸ್ತಿ. ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶರೀರ ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಗಳು ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಉಪಾಸಕನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ.
ಛಂದತಃ ಉಭಯ ವಿರೋಧಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಛಂದತಃ ಉಭಯ ವಿರೋಧಾತ್. ಛಂದತಃ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಛಂದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಛಂದತಃ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನ್ಯಾಯವು ನ್ಯಾಯಾನುಗೃಹೀತ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದು. ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ತರ್ಕವು ನಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯನುಗುಣವಾದ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಉಭಯ ಅವಿರೋಧ ತಂದು ಏವಂ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಹಾನಿಕಾಲೆ ಅವಧೃತೆ. ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನದ ಸ್ವಭಾವ. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ. ವಿದ್ಯಾಫಲವೇನು? ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಹಾನಿ ಕಾಲೇ ಅವಧೃತೆ. ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳ ಹಾನಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವಧಾರಣೆ ತಿಳಿಯೋದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದೋಗು. ಅದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಏನ್ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಸತಿ ಅವಧೃತೆ ಸತಿ ಉಭಯ ಅವಿರೋಧೇನ. ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತೇಹೇ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಅವಿರೋಧೇನ. ಶ್ರುತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ. ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ರಜಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತು ದಾಯ ಭಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕೃತಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿತು ಕರ್ಮಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಏನು ಫಲ ಹೇಳಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ತಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಉಪಸಂಪದ್ಯ. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾಫಲವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ. ವಿದ್ಯೆ ಫಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಚರ್ಮ ಶರೀರ ವಿಯೋಗವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸುಖ ದುಃಖ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಷೆಕಾರರಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಛಂದತಃ ಉಭಯ ವಿರೋಧ. ಛಂದತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಪದಾನಾಂ ಅನ್ವಯೋ ವರ್ಣನೀಯ. ಪದಗಳ ಅನ್ವಯ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯನುಗುಣವಾದ ತರ್ಕಾನುಗೃಹೀತವಾದ ಅರ್ಥಗಳು, ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ನಾವು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಕೌಶೀತಕಿ ವಾಕ್ಯೆ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಭೂರುತೆ ಇತಿ ಚರಮಶ್ರುತೋ ವಾಕ್ಯ ಅವಯವ. ಏತಂ ದೇವಯಾನಂ ಬಂಧಾನಮಾವಾಪದ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಶ್ರುತೌ ಅವಯವಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಅನುಗಮಿತವ್ಯ ಈ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏತಂ ದೇವಯಾನಂ ಬಂಧಾನಮಾಪದ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವಯಾನಂ ಬಂಧಾನಮಾಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಚ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಪಾಠಕ್ರಮವನ್ನ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜಿಹೋತಿ ಯವಾಗುಂ ಪಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯವಾಗುಂ ಪಚತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ತಯಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಜಿಹೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಬಂತು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಿಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆಯೇ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹವಿಸ್ಸು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪಚತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಪಾಠಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಯವಾಗುಂಪಜಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ತರ್ಕದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಪಾಠಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಆಚಾರ್ಯರ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ಆಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ಆಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದಿದೆ ಪಾಠಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಆಚರಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ಬರ್ಬೇಕು. ತಾನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತವರನ್ನ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾಠಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನತೆ ಸೇವಂ ದೇವಂ ಬಂಧಾನ ಮಾಪದ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅರ್ಥಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವಯವಾತ್ ಪ್ರಾಗ್ ಅನುಗಮಯಿತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕದ್ನ. ಏತಂ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನತೆ ಅಂತ ಚರಮಶ್ರುತಃ ವಾಕ್ಯ ಅವಯವ. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಿತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳ ನಾಶ ಹೇಳಿದೆ. ಸಹ ಆಗಚ್ಚತಿ ವಿರಜಾಂ ನದೀಂ ತಾಂ ಮನಸಾತ್ಯೇತಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನುತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರಜಾ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನ ಒದರಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಇದು ಪಾಠಕ್ರಮ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನತೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿರಜಾಂ ನದಿ ಆಗಚ್ಚತಿ ಸ ಆಗಚ್ಚತಿ ದೇವಯಾನ ಬಂಧಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏತಂ ದೇವಯಾನ ಬಂಧಾನ ಮಾಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏತಂ ದೇವಯಾನಂ ಬಂಧಾನ ಮಾಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪಾಠಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದು ಸುಖದ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿರಜಾ ನದಿ ಬಂದು ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಪಾಠಕ್ರಮ. ಅರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವಯಾನಂ ಬಂಧಾನಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನ್ಯಾಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಆ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ದೇಹ ವಿಯೋಗವಾದಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಲವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬರಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖದ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನತೆ ಚರ್ಮಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಕ್ಯ ಅವಯವ ಚರ್ಮಶ್ರುತೋ ವಾಕ್ಯ ಅವಯವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಅವಯವ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ. ಏತಂ ದೇವಯಾನ ಬಂಧಾನಮಾಪದ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಶ್ರುತ ಅವಯವಾತ್ ಪ್ರಾಗ್ ಅನುಗಮಯಿತವ್ಯ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿರೋದು ದೇವಯಾನ ಬಂಧಾನಮಾಪದ್ಯ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಧೂನತೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಠಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವಯಾನಂ ಬಂಧಾನಮಾಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಮೊದಲೇ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಬಾದರಾಯಣರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಗಮನ, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಮನವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆ. ಮೋಕ್ಷವಾಗುವವರೆಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶರೀರ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಮನವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತದಂತರ ಪ್ರತಿಪತ್ತವು ರಂಹತಿ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ಪ್ರಶ್ನ ನಿರೂಪಣಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ತದಂತರ ಪ್ರತಿಪತ್ತವು ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತವು
ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೈ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. ಶರೀರ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಅಚ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು? ಶರೀರವೇ ಇದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಅವನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿದ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಃ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मदेक सिन्धो रामानुजस्तिर्णो निर्णं प्रपद्ये। ओम जन्नो मित्रशं वरुणः जन्नो भवत्वर्जुनः जन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः जन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतुमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्भक्तारमावीतावीत् मामावीत् भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।